امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے، فرمایا رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے مہمان مہینے سے، اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے مہمان مہینے کی تیاری کر لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دیکھو، وہ آیا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وحی آئی ہے؟ فرمایا نہیں وحی نہیں آئی، یا رسول اللہ کوئی دشمن آ گیا ہے، ہم اس کے مقابلے کی تیاری کریں، ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر نہیں کوئی دشمن بھی نہیں آیا، یا رسول اللہ پھر کون آیا؟ فرمایا رمضان آیا، رمضان آ رہا ہے، فرمایا رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کر لو۔ اب رمضان کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک سے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، اللہ کی قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، نوافل پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، ذکر کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اگر کوئی مسائل ہیں آپ کے، ان سے ابھی ان مسائل کو حل کر لو۔ یہ نہیں ہے آج کا مسلمان تو یہ سمجھتا ہے، بہت سارے تاجروں سے سنا ہے، بہت سارے دکانداروں سے سنا ہے کہ رمضان تو ہماری کمائی کا مہینہ ہے، رمضان تو نوٹ چھاپنے کا مہینہ ہے۔ اگر آج کے مسلمان کا یہ ذہن بن گیا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ تیرے ایمان کی تجدید کی تجھے ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی رحمت لوٹنے کا مہینہ ہے، رمضان تو نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان تو اللہ سے لینے کا سیزن ہے، رمضان میں تو اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دے۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کا عرش پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ سے جو دعا مانگو اللہ قبول کر لیتے ہیں، اللہ سے جو مانگو اللہ عطا کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ اللہ جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ تیاری کا مطلب یہ ہے، ہاں یہ بات بھی سن لو، آج دیکھو ہر بندہ اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے، گھر میں 2 دن 3 دن 1 ہفتہ صفائی نہ کرو، گھر کے اندر بالکل خراب ہو جاتا ہے، گھر کے اندر گند پھیل جاتا ہے، دفتر کی 1 ہفتہ صفائی نہ کرو، دفتر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، باہر گلی کی صفائی نہ ہو، 1 ہفتے کے بعد مہینے کے بعد پورا کا پورا محلہ تعفن زدہ ہو جاتا ہے۔ اپنے شہر کی صفائی نہ کرو، شہر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، روڈوں کی صفائی نہ کرو، روڈیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے دفتروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنی گلیوں اور محلوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے روڈوں کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح مومن کے لیے یہ ہے کہ مومن اپنے اندر کی صفائی کرے، مومن اپنے دل کی صفائی کرے، مومن اپنے ضمیر کی صفائی کرے، کیونکہ اگر اندر کی صفائی نہیں ہوگی تو اندر جو گندگی جمے گی وہ باہر کی گندگی سے زیادہ خطرناک ہے، وہ گھر کے گند سے زیادہ گندگی کرنے والا ہے۔ اگر محلے اور گلی کی صفائی نہ کی جائے، وہاں سے جو بدبو اٹھتی ہے، اگر اندر کی صفائی نہ ہو تو اس سے زیادہ بدبو اٹھے گی، روڈ کی صفائی نہ ہو وہاں سے تعفن اٹھے گا، تو اندر کی اگر صفائی نہ ہو تو یہاں سے زیادہ تعفن اٹھے گا۔ کسی کا بغض ہے تو رمضان سے پہلے نکال دو، کسی کا اگر کسی کے بارے میں حسد ہے پہلے نکال دو، جھوٹ ہے تو نکال دو، چغلی ہے تو نکال دو، کسی کے اوپر زیادتی ہے تو جا کے معافی مانگ لو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اگر تم نے یہ نہ کیا تمہارا اندر گندا رہا، بغض بھی اندر رہا، حسد بھی اندر رہا، کینہ بھی اندر رہا، جھوٹ بھی اندر رہا، حرام کھانا بھی اندر رہا، تو شاید اللہ کے ہاں پھر تیری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ میں تمہیں بتاؤں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مجلس صحابہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جو میرا یار آئے گا، ابھی جو یہاں سے آدمی گزرے گا، ابھی جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے، جس نے جنتی کو دنیا میں دیکھنا ہو وہ اس کی زیارت کر لے۔ ایک صحابی رسول، ایک انصاری صحابی ہے، بڑی عمر کے ہیں، ہاتھ کے اندر جوتا اٹھایا، وضو کے پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہے، ان کی داڑھی مبارک سے گر رہا ہے، اندر
اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر، سارے صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو ایک سادہ صحابی ہے، عام سے صحابی ہے، اللہ اکبر۔ اگلے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجلس صحابہ میں ارشاد فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اگلے دن پھر کوئی صحابی رسول داخل ہوئے، تیسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا میرے یارو کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی جو آئے گا اس دروازے سے وہ جنتی ہے، دنیا میں اس کی اجازت کر لو۔ تیسرے دن پھر وہی صحابی رسول تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ یہ نیکی کے اندر بڑے حریص تھے، بڑے عبادت گزار تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، روزانہ ایک ختم قرآن شریف کا کیا کرتے تھے۔ ان کے دل کے اندر تمنا اٹھی، خواہش اٹھی، صحابہ کی مجلس ہے کہ میں دیکھوں تو اسے ان کا عمل کیا ہے، میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میں سارا دن روزہ رکھتا ہوں، میں ساری رات نفل پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنی نوافل پڑھا کرتے تھے کہ جس دن ان کی شادی ہوئی، شادی کی رات پہلی رات ہے، اللہ اکبر، گھر والی بھی آ گئی، خود بھی کمرے کے اندر پہنچے، اللہ اکبر، وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، نفل پڑھتے جا رہی ہے۔ جب رات کا کافی حصہ گزرا، گھر والی نے دیکھا کہ اب یہ تو نفل کے اندر مصروف ہیں، اللہ اکبر، تو گھر والی بھی اس وقت اچھا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، اس نے بھی وضو کیا، پیچھے مصلی بچھایا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ صبح کی اذانیں ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر۔ صبح کر سسر نے پوچھا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا، فرمایا بیٹی کیا ہوا، رات ٹھیک گزر گئی؟ ہاں جی رات تو ٹھیک گزری ہے، آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے، آپ کا بیٹا بڑا تہجد گزار ہے، آپ کا بیٹا ساری رات نفلی پڑھتا ہے، آپ کا بیٹا تو ایک لمحہ ایک منٹ بھی اس نے اللہ کی عبادت سے مس نہیں کیا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ میری بہو میرے بیٹے کی شکایت کر رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اسی وقت اٹھے بیٹے کو جا کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بیٹے کو جا کر سمجھانا شروع کر دیا، نہیں سیدھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، میرے بیٹے کی پہلی رات تھی، ساری رات عبادت کے اندر گزار دی، اہلیہ کے قریب نہیں گیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت عبداللہ کو، فرمایا عبداللہ آج کے بعد تو نے خیال کرنا روزہ صرف مہینے میں 3 روزے رکھنا ہے، رات کو صرف 1/3 تجھے عبادت کرنے کی اجازت ہے، اور قرآن مجید ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید کا ختم کیا کر، اس سے پہلے نہ کیا کر، اللہ اکبر۔ یہاں سے ہمیں اسلام نے اعتدال سکھایا ہے، نیکی کی طرف بھی جاؤ، گھر کا بھی خیال کرو، نیکی کی طرف بھی جاؤ اور ہمسایوں کا بھی خیال کرو، نیکی کی بھی کرو، اپنے حق ہمسایہ، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال کرو۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اتنا ٹھیک ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تو اس طرح کر کہ 15 دن تو روزے رکھ لیا کر، یا رسول اللہ میرے اندر اور استعداد زیادہ ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے صرف اتنا اجازت ہے، ایک دن روزہ رکھا کر، ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ یا رسول اللہ آپ نے ہفتے کا فرمایا، میں تو روزانہ قرآن کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ آج تو اتنا کر لے، 3 دن کے بعد اندر ختم کیا کر، 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم نہ کیا کر۔ تو یہ حضرت عبداللہ جو اتنی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضور نے فرمایا جن کے بارے میں یہ جنتی ہے، اللہ کی قسم جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے کہ یہ جنتی ہے، تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں رہ سکتا۔ جو اس کے جنتی ہونے میں شک کرے گا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ شام کے وقت اسی صحابی رسول کے گھر پہنچے، چاچا جان میں آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا خوشی سے بن جاؤ، مہمان بنا لیا۔ رات کو حضرت عبداللہ چادر اوڑھ کے سو گئے، لیکن چادر کو ہٹا کر دیکھتے رہے کہ اس صحابی رسول کا عمل کیا ہے، کہ اتنا زیادہ کیا عبادت کرتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔
अल्लाहू अकबर। उन्होंने देखा, उन्होंने नमाज पढ़ी, आए आकर सो गए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ा, सुन्नत के मुताबिक सोए और सुबह हो गई। सुबह उठे, सुबह नमाज के लिए गए। अल्लाहू अकबर। दूसरा दिन देखते रहे, कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो बहुत ज्यादा अमल करने वाले हों। दूसरी रात आ गई, फिर देखा, दूसरा दिन फिर देखा, तीसरी रात आ गई, फिर देखा। अल्लाहू अकबर। 3 दिन के बाद उनको समझ नहीं आई कोई अमल तो है नहीं। अल्लाहू अकबर। उस अंसारी साहब से अर्ज किया, कहने लगे चाचा जान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में इरशाद फरमाया था ये जन्नती है। मैं तो अमल देखने आया था कि आपका अमल कौन सा है, मुझे तो कोई ऐसा अमल नजर नहीं आया। आप ही बताओ क्या आप ऐसा अमल करते हैं? फरमाया अब्दुल्ला बेटा, मेरा जो भी अमल है 3 दिन तेरे सामने था, मैं जो भी करता हूँ 3 दिन तुमने देखा, रात को दिन को मेरी जो इबादत है तूने देखी, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला बाजार मायूस होकर जाने लगे कि मुझे कोई अमल तो ऐसा मिला नहीं जिस अमल की को देखने के लिए मैं आया था। जब जाने लगे दरवाजे के पास गए, वापस बुलाया, फरमाया बेटा जरा इधर आ, मेरी बात सुन, तो अमल पूछना चाहता है, अमल देखना चाहता है, तो मैं तुझे बताता हूँ क्या अमल है। कि मेरा अमल ये है कि ये जो मेरा सीना है, ये जो मेरा दिल है, इसके अंदर किसी आदमी के बारे में कोई हसद और बुग़्ज़ नहीं है। हर एक आदमी के बारे में मेरा दिल साफ है। इसीलिए उलमा कराम ने लिखा है जिसका दिल साफ होगा, बुग़्ज़ से साफ होगा, कीने से साफ होगा, बेहयाई से साफ होगा, झूठ से साफ होगा, धोखे से साफ होगा, हराम खाने से साफ होगा। ये फराइज़ पर अमल करते हुए बड़े बड़े नवाफिल पढ़ने वालों से भी आगे होगा, बड़ी बड़ी सजदे देने वालों से भी आगे होगा, बड़ी बड़ी तहज्जुद पढ़ने वालों से भी आगे होगा, उम्रे और हज करने वालों से भी आगे होगा। बड़े बड़े ऐसे इबादत गुजार भी आएंगे जिसने किसी का दिल दुखाया, जिसके दिल के अंदर किसी का बुग़्ज़ है, जिसके दिल के अंदर हसद बड़ा है। कुछ ऐसे भी होंगे कि अल्लाह जिसकी सारी की सारी इबादत उठाकर उसके मुंह के ऊपर मार देगा। अगर सारा दिन तो रोजा रखे, सारी रात तो अल्लाह की इबादत करे, लेकिन तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरे भाई की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरी बहन की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरे बेटे की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरे भतीजे की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरी भांजे की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरे चाचे की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरे ताए की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरे मामू की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरे चचाजाद की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरे खालाजाद की, तेरे दिल के अंदर नफरत हो तेरे मामूजाद की। याद रखना जब तक इस दिल को साफ नहीं करेगा, बुग़्ज़ से साफ नहीं करेगा, हसद से साफ नहीं करेगा, उसकी नफरत से इसको साफ नहीं करेगा, तो पता नहीं अल्लाह तेरी इबादत को कबूल करता है या नहीं करता। ये जो कीना है ये अमाल को बर्बाद करके रख देता है, ये हसद, ये नफरत, ये नेक अमाल को बर्बाद करके रख देता है। अल्लाह पर एक हदीस पाक के अंदर आता है, फज़ाइल अमाल के अंदर हज़रत शेखुल हिंद हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस नकल की है। फरमाया कोई मुसलमान भाई जब अपने मुसलमान भाई से झगड़ा करके अपने मुसलमान भाई से बात नहीं करता, अपने मुसलमान भाई से बोलता नहीं है, फरमाया चाहे वो सारा दिन रोजा रखे, चाहे सारी रात इबादत करे, चाहे सारा दिन तिलावत करे, चाहे सारा दिन जिक्र करे, अल्लाह उसके अमल को उसके सर के ऊपर नहीं जाने देता। अगर किसी हाल में उसकी मौत आ गई तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। इसीलिए रमजान मुबारक की आमद से पहले रमजान की तैयारी कर लो। मतलब ये है कि जहाँ ज़ाहिरी तैयारी है, ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को फारिग कर लो इबादत के लिए, ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने आप को फारिग कर लो। वहाँ बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर भी अपने अंदर को साफ करो, अपने बुग़्ज़ को साफ करो, अपने हसद को साफ करो, अपने अंदर झाड़ू लगाओ, अपने अंदर के जो बुग़्ज़ भरा हुआ है, अपने अंदर जो कीना भरा हुआ है, जब तक यहाँ झाड़ू नहीं लगाओगे तो इससे बदबू उठेगी, इससे ताफ़ुन उठेगा, जिस बदबू को शायद तुझे आज तो पता न चले, लेकिन मरने के बाद तुझे पता चलेगा कि इसकी तो इतनी बदबू थी कि मैंने जो भी नमाज़ें पढ़ी, मैंने जो जिक्र किया, मैंने जो रोज़े रखे, मैंने जो भी इबादत की, वो इस बदबू की वजह से सारी की सारी ज़ाया हो गई है। आप देखो आपके फ्रिज की अगर आप सफाई न करो, वहाँ कोई चीज़ गल सड़ जाए, बदबू मच जाए,
अगर वहाँ रखी हुई चीज़ों के अंदर बदबू हो, आप पहले अगर उसको साफ न करो, उसके अंदर आप अच्छा फ्रूट रखोगे उसमें भी बदबू हो जाएगी, अगर उसमें दूध रखोगे उसमें भी बदबू हो जाएगी, अगर उसमें कोई और चीज रखोगे उसमें भी ताफुन उठेगा। इसी तरीके से क्यों, जब तक फ्रिज की सफाई नहीं करोगे, जब तक पहले बदबूदार चीज को नहीं हटाओगे, जब तक फ्रिज को सही तरीके वाश नहीं करोगे, उस वक्त तक जो भी चीज वहां रखोगे उसके अंदर भी बदबू पैदा हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी, वो तुम्हारे इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी, वो तुम्हें नफा नहीं देगी। इसी तरह अगर अपने अंदर की सफाई नहीं की, अगर अंदर से आसद न निकाला, बगल न निकाला, कीना न निकाला, कतर ताल्लुकी न निकाली, तो फिर माफ करना, तेरे चेहरे के ऊपर चाहे सिद्दे के निशान पड़ चुके हैं, सारा दिन तो अपनी तस्वीर घुमा, तो रमजान के रोजे रख, सारी रात तो इबादत कर, तुझे वो नफा नहीं देगी तेरी इबादत है, तुझे तेरी इबादत शायद जन्नत के अंदर न लेके जाए। जो अंदर तेरे बुग़्ज़ भरा हुआ है, कीना भरा हुआ है, अल्लाह उसकी वजह से तेरी इबादत को भी ज़ाया कर दे। इसीलिए मेरे भाई, अगर किसी मुसलमान का दिल दुखाया हुआ है, रमजान से पहले पहले जाकर उससे माफी मांग ले, रमजान से पहले पहले जाकर उसके पाँव पड़ जा। बात जो कहते हैं जी मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, कसूर ही उसका है जी, मैंने तो कुछ किया नहीं है, किया ही उसने है, मेरी तो कोई ज्यादती नहीं है, ज्यादती भी उसकी है। अरे यही तो बात है, अगर तेरा कसूर नहीं है फिर भी जाके झुक जा, अगर तेरा कसूर नहीं है फिर भी जाकर माफी मांग ले, तेरा कसूर नहीं है फिर भी जाकर सुलह कर ले, अगर वो न करे तो फिर तू मुजरिम नहीं है। फिर देख अल्लाह की रहमत तेरे ऊपर कैसे बरसती है, फिर देख अल्लाह पाक तुझे कैसे खुशियां नसीब करते हैं, फिर देख अल्लाह तुझे जिंदगी में भी खुशियां देते हैं, तुझे आखिरत में भी खुशियां देंगे। अगर इसी हाल के अंदर रहा, तेरी बहन तुझसे नाराज है, कई साल हो गए बहन के घर नहीं दिया, कई साल हो गए बहन से छोटी सी बात हो गई बोल चाल बंद हो गई, कई अरसा हो गया अपने भाई से बोल चाल बंद है, अपने भाई से बात नहीं करता, कई साल हो गए अपने ताए मामू चाचे से बात नहीं करता, किसी करीबी रिश्तेदारी से कतर ताल्लुकी की हुई है, तो याद रखना अगर तू रमजान का रोजा रखेगा, रात को इबादत करेगा और रमजान के महीने के अंदर जाकर उम्रा भी करेगा, तो शायद अल्लाह तेरा वो कबूल नहीं करेगा। हदीस पाक में आता है जितने भी वो इंसान के नेक अमाल होते हैं, कतर ताल्लुकी करने वाले के, जो रिश्तेदारों के साथ तोड़ता है, रिश्तेदारों का दिल दुखाता है, उसके जो नेक अमाल है, चाहे वो हज करे, चाहे उम्रा करे, इबादत करे, रोजा रखे, उसके सर से ऊपर हदीस के अल्फाज है एक बालिश भी ऊपर उसके अमाल नेक नहीं जाते, वो लटके रहते हैं। जब ये सुलह कर लेता है, कतर ताल्लुकी खत्म कर लेता है, उस वक्त अल्लाह पाक इसके सारे के सारे अमाल कबूल कर लेते हैं। अगर इसी हाल के अंदर इसको मौत आ गई तो फिर इसका कोई भी नेक अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे भाई, रमजान की तैयारी का मतलब यही है कि जहाँ ज़ाहिरी तैयारी करो वहाँ रूहानी तैयारी करो, जहाँ ज़ाहिरी असबाब की तैयारी करो वहाँ बातनी भी तैयारी करो, जहाँ बाहर की सफाई करो। आप देखोगे बहुत सारे मसाजिद वाले अपने मस्जिदों की सफाई करते हैं, अपनी मस्जिदों में नया कलर कराते हैं, अपनी मस्जिद को साफ सुथरा करते हैं, नई सफ़े लेके आते हैं, नई कालीन लेके आते हैं, नई दरिया कर बिछाते हैं। बहुत सारे मुसलमान घर की भी सफाई करते हैं कि घर को साफ सुथरा कर दो, क्योंकि रमजान का महीना आने वाला है, घर के काम काज खत्म कर लो, रमजान का महीना आने वाला है, घर की पूरी सफाई सुथराई करके इस कमरे को मखसूस कर लो, रमजान का महीना आने वाला है, हम इसकी इबादत करेंगे। अगर तुमने घर की भी सफाई कर ली, अगर तुमने मस्जिद की भी सफाई कर ली, अगर तुमने गली और मोहल्ले की भी सफाई कर ली, रमजान की तैयारी में ठीक किया है, लेकिन इन सफाइयों के साथ अगर अंदर की तेरी सफाई ना हुई, अगर तूने अपने अंदर से बुग़्ज़ को ना निकाला, हसद को ना निकाला, तो याद रखना लैलतुल क़द्र की भी रात हो और तू तेरा ईमान भी हो, लैलतुल क़द्र की रात हो और बैतुल्लाह शरीफ हो, तो बैतुल्लाह शरीफ का चक्कर भी लगाए, खिलाफ काबा को पकड़ के भी कहेगा अल्लाह मुझे माफ कर दे, और तेरी बहन हाथ उठा के कहेगी अल्लाह इस
बदबख्त ने मेरे ऊपर ज्यादती की है, अल्लाह इसने मेरे ऊपर ज्यादती की है, अल्लाह इसने मेरा हक मारा है, अल्लाह ये मेरे साथ बोलता नहीं है, इतने सालों से मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। तेरा भाई किसी मस्जिद में बैठकर, घर में बैठकर कहे अल्लाह इसने मेरा हक खाकर आज लैलतुल कद्र की रात ये तेरे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, बैतुल्लाह शरीफ के चक्कर लगा रहा है, खिलाफ काबा को पकड़ के कह रहा है अल्लाह इसकी कोई इबादत को कबूल ना करना। मैं मस्जिद में बैठकर जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ कि अगर तेरी बहन, तेरा भाई, तेरा कोई करीबी रिश्तेदार जिसके ऊपर तेरी जाती है, तूने उसका हक खाया है, तूने उसका हक मांगा है, तो खिलाफ काबा को भी पकड़ के कहेगा अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल कर। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों से इसको कह दो कि यहाँ से दफा हो जाए, इसको भगा दो यहाँ से, इसको उठाकर बाहर फेंक दो, मैं इसका कोई चक्कर भी कबूल नहीं करूंगा। खिलाफ काबा को पकड़ कर भी ये मांगे मैं अल्लाह कबूल नहीं करूंगा। जाकर पहले ये बहन से माफी मांग के आए, जाकर पहले भाई से माफी मांग के आए, जाकर पहले रिश्तेदार से माफी मांग के आए। ये हुकूकुल्लाह का मसला है, हुकूकुल इबाद का मसला है। हुकूकुल इबाद में जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरे भाई यही दरख्वास्त है, यही अर्ज है जुतोई के मुसलमानों, रमजान से पहले पहले उसकी तैयारी करो। तैयारी जिस तरह बाहर की मस्जिद की सफाई करो, घर की सफाई करो, दफ्तर की सफाई करो, गली मोहल्ले रोड की सफाई करो, उसी तरीके से अपने अंदर की भी सफाई करो। बग़्ज़ निकालो, हसद निकालो, कीना निकालो, झूठ निकालो, हराम खाने से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाहू अकबर, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। इस्तिग़फ़ार के ऊपर अल्लाह बड़ा कुछ अता करती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहने लगा हज़रत काट सारी है, बारिश नहीं हो रही। हज़रत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। थोड़ी देर गुजरी और आदमी आया, कहने लगा हज़रत दुआ फरमाए अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। हज़रत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। थोड़ी देर गुजरी और आदमी आ गया, हज़रत मेरे घर के अंदर नाचाकी है, दुआ फरमाए, कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाए। हज़रत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। थोड़ी देर गुजरी, आदमी आया, हज़रत मेरी औलाद नाफरमान है, अल्लाह से दुआ मांगे, मेरे लिए कोई इस्तिग़फ़ार करे, मेरे लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाए। हज़रत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। इसी तरह जो भी आता गया रूहानी मरीद, उसको बताते गए कि इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाहू अकबर, उनका मुरीद खास बैठा था। हज़रत मरीज तो मुख्तलिफ आए, मुख्तलिफ लोगों ने आकर मुख्तलिफ चीजें पूछी, आपने सबको फरमा दिया कि इस्तिग़फ़ार किया करो। फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह ने सूरह नूह के अंदर फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार तुम करो, अल्लाह बारिश भी बरसाएगा, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ भी देगा, अल्लाह तुम्हें औलाद भी देगा। और सूरह अनफ़ाल के अंदर भी है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ग़ालिबन हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है, इरशाद फरमाया जो बंदा परेशान है, ईमान वाला भी है, परेशान है, ईमान वाला भी है, अगर वो इस्तिग़फ़ार करता है फिर भी परेशान रहता है, फरमाया ये बंदा झूठा है, क्योंकि अल्लाह का कुरान झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया इस्तिग़फ़ार करो, मैं परेशानियां खत्म कर दूंगा। इस्तिग़फ़ार करने के बाद भी परेशान रहता है तो फिर ये झूठा है, ये इसके अंदर ईमान मौजूद नहीं है। तो मेरे भाई तौबा और इस्तिग़फ़ार, अंदर की सफाई। आखिरी एक वाक़या याद करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाहू अकबर, हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह सफ़र कर रहे हैं, एक जगह पहुँचे, रात का वक़्त हो गया, अब जाहिर कोई जगह रिहाइश की नहीं, मस्जिद की, फरमाया मैं रात इस मस्जिद के अंदर ठहर जाता हूँ। मस्जिद के अंदर ठहरने लगे तो मस्जिद के खादिम ने कहा, उसने कहा बाबा जी यहाँ रात किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं है, हम यहाँ किसी को नहीं ठहरने देते। अब उसको तो पता नहीं है ये वक्त का इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह है। अल्लाहू अकबर, साथ एक कबाब की दुकान थी, तंदूर वाले की दुकान थी। उसने जब सुना देखा, उसने कहा नेक आदमी मालूम होता है, मैं इसको बुला लेता हूँ, आज की रात इसको मैं अपने यहाँ ठहरा लेता हूँ। उस कबाब ने कहा बाबा जी आओ, आप मेरे पास रात ठहर जाओ, मेरे पास रात गुजार लो। अब हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल वहाँ ठहर गए, देखा कि वो जो तब्बाख है, रोटियां पकाने वाला है,
وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی زبان سے استغفار جاری ہے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. جو بھی آپ کو استغفار آتا ہے استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ نہیں کہ خالی استغفراللہ بھی پڑھ لیا کرو. دیکھا کہ آٹا گوندتا ہے استغفار کرتا ہے، روٹیاں بناتا ہے استغفار کرتا ہے، آگ جلاتا ہے استغفار کرتا ہے. یہ تو بہت بڑے امام تھے. اس سے پوچھا، فرمایا تو ہر بات پہ ہر لمحے استغفار کرتا ہے، اس کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت فائدہ پوچھتے ہو؟ او بابا جی آپ کو کیا پتا میں نے اس کے کتنے فائدے اٹھائے. فرمایا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا ساری زندگی میں نے اللہ سے کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو میں نے اللہ سے مانگی ہو اور اللہ نے میری دعا پوری نہ کی ہو. کوئی ساری زندگی ایسی خواہش نہیں اٹھی میری کہ میں نے اللہ نے میری پوری نہ کی ہو. کوئی میری آج تک حاجت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے میری حاجت پوری نہ کی ہو. حضرت امام صاحب نے پوچھا آج تک کوئی بھی تیری خواہش پوری نہیں ہوئی؟ ایسی کوئی بھی خواہش نہیں ہے. اس نے کہا بابا جی اگر پوچھتے ہو صرف ایک خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی. توجہ سے میری بات سننا، صرف ایک خواہش ہے میری جو پوری نہیں ہوئی. تو حضرت امام صاحب نے فرمایا وہ کیا خواہش ہے تیری جو پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا آج تک ساری خواہشات ہیں پوری ہو گئی، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں. وقت کا امام احمد ابن حنبل ہے، بڑا اللہ والا ہے، اس نے بڑا حکمرانوں سے مقابلہ کیا ہے، اللہ کے دین کے اوپر جان دینا جانتا ہے، اتنا بڑا اس کا نام ہے. میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے امام احمد ابن حنبل کی زیارت نصیب فرما دے، مجھے ان سے ملاقات نصیب فرما دے. لیکن میں تو وہاں جا نہیں سکتا، میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، صرف یہی میری ایک خواہش باقی ہے. باقی اللہ نے آج تک میری کوئی تمنا اور خواہش نہیں چھوڑنے دی. اللہ پر کوئی خواہش اور تمنا آج تک میری ایسی نہیں ہوئی جو پوری نہ ہوئی ہو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس طباخ کو بلایا، تندور والے کو بلایا، فرمایا آ جا میرے گلے لگ جا، میرے سینے سے لگ جا. مجھے لگتا ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ میں آج رات میں یہاں کیسے ٹھہرا، آج مسجد کے اندر مجھے نہیں ٹھہرنے دیا گیا. تیری یہی دعا ہے، یہ تیرے استغفار کی برکت ہے، یہ تیرے استغفار کرنے کی طاقت ہے جو احمد بن حنبل کو کھینچ کر آج یہ حالات لے کے آئی. تو میرے بھائی رمضان سے پہلے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے اندر کی صفائی کریں. انشاءاللہ پھر رمضان کے دیکھو کیسے مزے ہیں. پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے اللہ دے گا، اللہ سے جو تمنا کرو گے اللہ دے گا، اللہ سے جھولی پھیلاؤ گے اللہ کی قسم پھر اللہ جھولیاں بھر دے گا.